بلوچستان کے علاقے خوزدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں نے کار بم حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد شہید اور کئی بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ شہداء میں چھٹی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ خوزدار اسکول بس پر حملے کے شہداء میں بس کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی شامل ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ بچوں پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی ہے۔ دہشت گردی کا یہ منصوبہ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان میں انجام دیا۔ بھارت نے ایجنٹوں کو بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گرد اور بے امنی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر آج کوئٹہ کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر خوزدار حملے کے زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خوزدار میں اسکول کی بچیوں اور اساتذہ پر حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں نے خوزدار میں حملہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ آج بزدل دہشت گردوں نے خوزدار میں اسکول بس پر کار بم حملہ کیا ہے۔ بھارتی پراکسیز کالعدم BLA اور BLF بھارت کی ایما پر معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کے دوران سرفراز بگٹی نے کہا کہ آج کے حملے میں ملوث دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کیا جائے گا۔ اسکول کے بچے جو صبح جن کو ماؤں نے تیار کر کے بھیجا، راستے میں ان بزدل دہشت گردوں نے ان پر ایک وہیکل بون ID جو تھی اس کا حملہ کیا۔ 46 بچے جو تھے اس بس میں سوار تھے، جس میں سے 4 بچے شہید ہو گئے ہیں اور باقی بچے زخمی ہیں۔ انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی، لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا۔ یہ جو پراکسی ہے، جو انڈین پراکسی ہے، جو یہاں پر بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کے بیہسٹ پہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ بزدل دہشت گرد، جس کو BLA کہتے ہیں، BLF کہتے ہیں، یہ بزدل دہشت گرد نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ہیں، ہم کیونکہ حکومت ہیں، تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے۔ اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میاں نواز شریف سے بھی مشاورت کرتے ہیں۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جنگ میں کسی کی جیت ہوتی ہے تو ایک کی ہار ہوتی ہے، جنگ مستقل حل نہیں، دیر پا امن ہی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ ایک سوال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تیسرے ملک میں بات چیت کرنے کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے، مگر بھارت کسی تیسرے ملک میں مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ بھارت سے مذاکرات میں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی کے امور شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی۔ سری نگر اور دیگر مقامات پر بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ جنگ سے پہلے اسرائیل کے 150 تربیت یافتہ لوگ بھارت پہنچے تھے۔ GHQ میں یادگار شہداء پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتح خوانی کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان بالخصوص شہداء و غازیوں کے نام کیا۔ فیلڈ مارشل نے یہ اعزاز سول مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والوں کے نام منسوب کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کے لیے ہے، بالخصوص ان شہداء کے لیے جو بھارت کی بلا اشتعال، بزدلانہ اور غیر قانونی جارحیت کے خلاف فولادی دیوار بن کر کھڑے رہے۔
आगे बढ़ते हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के अमल पर अदम एतमानान का इजहार किया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद है। जी अशरफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त हुकूमत और IMF के दरमियान? जी, मुज़ाकरात का दौर चलता रहता है सारा दिन, कल भी जारी रहेगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक किसी बड़ी चीज पे कोई इत्तफाक नहीं हो सका दोनों अफ्रीकन के दरमियान, IMF हकाम और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के दरमियान। लेकिन एक हमें जो इत्तला मिली है कि पाकिस्तान का निजकारी जो प्रोग्राम है, इस पे IMF ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहना था इस प्रोग्राम खासतौर पर PI की राह में जो रुकावटें हैं और रियासती मलकीती दूसरे इदारे हैं जो उनकी निजकारी की राह में जितने भी रुकावटें हैं जल्द से जल्द दूर कीते हैं और उसको अमल को तेज किया जाए। इसके जवाब में निजकारी कमीशन हुकाम ने उनको बताया था कि अभी हमारी पहली तरजीह PI की निजकारी है जो इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस तरह जो रोजबेल्ट होटल है उसकी भी निजकारी पे काम हो रहा है और जिस पाकिस्तान की बिजली की तकसीम कार कंपनी उनका शेड्यूल जो पहले से पाकिस्तान ने बनाया हुआ, जो बहुत दफा कह भी चुकी है कि पहली 3 कंपनियों के लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसका तकर्रर हो चुका है और उसको कोशिश है कि इसी साल में उनकी निजकारी हो जाए। जो दूसरी पहले मरहले वाली हैं वो गुजरांवाला, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की बिजली की कंपनी, इसके बाद सखर, हैदराबाद और गैपको की निजकारी की जाएगी। तो उसके मुताबिक अगले साल जनवरी तक ये कोशिश होगी नंदीपुर का जो पावर प्लांट है उसकी भी निजकारी कर दी जाए। ये ब्रीफिंग दी गई IMF हुकाम की तरफ से। IMF हुकाम को पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के राइट साइजिंग का जो अमल है मुख्तलिफ महकमों में, सरकारी महकमों में, उस पर काम जारी है और उसमें दिसंबर तक इसको मुकम्मल करके इस पर अमल दरामद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बानी PTI ने एक बार फिर झूठ का पता लगाने वाली मशीन का टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बताएगा क्या तफसील है? जी, बानी PTI ने आज एक मरतबा फिर पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई है। बानी PTI ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 13 के तहत पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तफ्तीशी टीम को बताया कि आर्टिकल 13 के तहत किसी मुलजिम से एक ही किस्म के इल्जाम में 2 से ज़ायद मरतबा तफ्तीश नहीं की जा सकती। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरम शामिल थे। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे। तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट, इसके अलावा वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई थी। बानी PTI ने तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि टेस्टों के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। मेरे 8 मुकदमात में जमानत अदालत आलिया में जेर समात है, लिहाजा मैं टेस्ट में शामिल नहीं हूँगा। तफ्तीशी टीम ने 9 मई के लाहौर में दर्ज 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी थी बानी PTI से और उनके पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने थे। ठीक है, बानी PTI ने रिटर्न में जवाब जमा करवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी PTI के वकील इदरीस अशरफ से कहा है कि बानी PTI की दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस को दबाव कबूल ना करने और बानी PTI को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरख्वास्त दायर की है? दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है, लेकिन फिलहाल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। जिस पर बानी PTI के वकील इदरीस अशरफ ने जवाब दिया कि यह दरख्वास्त सीनियर वकील शुएब शाहीन की तरफ से दायर की गई थी। इनकी तहरीर करदा दरख्वास्त में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि एग्जीक्यूटिव ने सीनियरिटी के मामले को खुफिया रख कर ख़राब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की सीनियरिटी सबसे नीचे से शुरू होनी चाहिए। जजेस ट्रांसफ़र केस की मज़ीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई।